شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امروز 24 ایون است و در 15 دقیقه بعدی اطراف این و دیگر موضوعها صحبت میکنیم. آسیا با بدن سوخته در بیمارستان است. داستان نویای سینا قضیه را تحقیق دارد. آموزگاران انگشتی حیرت می‌گزند. بچه خیلی رحمدل بود. من نمی‌دونم چه خیلی با ایران رفت. منم خودم حیران شدم. натиҷаҳоро эълон карданд. пирӯзии номзади мухолифон, сиёсатмадори кам таҷриба ва аммо пурэнержӣ дар интихоботи шаҳрдории Истанбул. мақомоти тоҷик тасмим доранд рӯзҳои наздик интиқоли кӯдакони аз Ироқ овардашударо ба хонаводаҳо шурӯъ кунанд. пайвандон омодагӣ мегиранд. دوستانی نویای سینو با تحقیق قضیه اوسیا زلفانوی ششساله شروع کرد که هفته گذشته از طرف 3 نفر آتش زده شد. بدن اوسیا 65% سوخته است و زیو وزن ارزیابی می شود. 3 نفر متهم در آزادی اند. 2 نفر آنها خوانندگان صنف 3 و 4 و 1 نفرشان 16 ساله است. مقامات به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیش در این باره چیزی نمیگویند. خبرنگاری رادیو آزادی که امروز به محل حادثه دهه چویرکوران رفت امکان یافت با خود گمانبران و آموزگاران آنها صحبت کند. رهبری صنف یکی از آنها گفت که از شاگردش این کار را امیدوار نبود. وای همون بچه کدگی میگیم ما وقتی دیدم که وای الله صبر میگم ما دویدم به سر مکتب اومده وای همین طلبه ما به سر مکتب اومده دویده کودک عقلش نگرفته که دروی همسایه گاو زنه دویده به سر معلم اومده گفته که معلم گاو زنه و تو وای اومده رفته که بعد خودشون خبردار شدن الان کشتن. یکی از دیگر آموزگاران تخمین میکند که به این کار نورسی 16 ساله دست زده است. میگم من باید همین گپا میگم من نکنم وای بچه مجبور کرده باشه که سگ داشته سگ عرسو داشته قطیر ترسون داشته نورسی که صاحب سگ‌ها است نخواست در این باره با خبرنگاری رادیو آزادی صحبت کند. همکاران ما میگویند وقتی امروز با معلمان به منزل نورس آمدند او به تازه کردن دندانهای سگ‌هایش مشغول بود و نخواست درباره این حادثه با آنها حرف زند. تفصیلات وابسته به این موضوع در وبسایت رادیو آزادی گذاشته شده است و به زودی مصاحبه با معلمان و نزدیکان نورسان متهم به آتش زدن آسیا گذاشته خواهد شد. رو می‌رویم به موضوع دیگر. صبح امروز پرزیدنت تاجیکستان سفر به نواحی شرقی توبه مرکز را از بازدید نویای سنگوار آغاز نموده بخشیده به جشن وحدت ملی در برافروختن پرچم دولتی با بلندی 5 متر شرکت کرد. قرار است مراسم اصلی تجلیل از روز وحدت امسال در شهرک غرب مرکزی نویای رشت دایر شود. در گذشته سران یا نمایندگان مخالفان و افرادی خدمت کرده به صلح تاجیکستان نیز به این جشن دعوت می‌شدند. اما سالهای اخیر در چاره‌بینی‌های جشنی از آن طرف صلح یاد نمی شود. وکیلان توجیک امروز در جلسه پارلمان به جانبداری از قانون آواز دادند که به انتخابات ربط دارد. در صورت امضا شدن قانون مذکور از سوی عملی رحمان اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان حق عضویت در کمیسیون مرکزی انتخابات را از دست می‌دهند. شدمانیتی گزارش می‌دهد. اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان از حق عضویت در کمیسیای مرکزی انتخابات یک نهاد ناظر به جریان رایدهی و شمارش آواز محروم شدند. وکیلان مجلس نمایندگان روز 24 ایون یک دلانه قانون نو درباره کمیسیای مرکزی انتخابات را قبول کردند که حزب‌های سیاسی نمی‌توانند اعضای آن باشند. نمایندگان 5 حزب سیاسی در پارلمان از طرح نو قانون که آنها را از اعضایی در کمیسیای مرکزی انتخابات محروم می‌کند جانبداری کردند. حزب‌های سیاسی که در پارلمان نماینده دارند اعضای حزب نبودن نمایندگان این کمیسیه را باعث شفاف شدن روند انتخابات عنوان کردند. بیشتر نمایندگان حزب‌ها بر آن اشاره می‌کنند که تا این زمان با زیاد بودن اعضای حزب خلقی دموکراتی نمایندگان آنها هم در کمیسیه ها بیشتر بود. در اکثر حالات در اکثر کمیسیه ها تعداد نمایندگی از حزب‌های سیاسی مملکت برابر نبود. مثلا در کمیسیه مرکزی انتخابات 13 نفر ولی از حزب اگراری مثلا از ما 1 نفر با اونجا شامل بود. من میدونم که از حزب دیگر هم همین خیلی بود و اکثرا از یک حزب خلق دموکراتی. بله
мо боварӣ дорем ки иштироки ҳизбҳо дар омодагирию натиҷагирии интихобот дурусттар ва роҳ монда мешавад. вакилони парлумон гуфтанд бар асоси тарҳи пешниҳодӣ аъзои ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд ба ҳайси нозир ва узви қитъаҳои интихоботӣ ҷараёни овоздеҳиро назорат кунанд. баъзе аз мунтақидон тағйирот дар ҳайати Комиссияи марказии интихоботро таъмири косметикӣ медонанд ки ба бовари онҳо ба созмонҳои байналмилалӣ паёми дигаргуна медиҳад. камтарин дастоварде ки дар низоми интихобот дар робита ба таъмини шаффофият ва кафолати интихоботи одилона мутобиқ ба асноди ҳуқуқи байнулмилалӣ буд, ин низ барбод рафт, зеро ки яке аз кафолатҳои муҳим ва воситаи таъмини интихоботи озод ва шаффофу одилона намояндагии баробари ҳизбҳои сиёсӣ дар Комиссияи марказии интихобот ва райпурси ҳавзаҳо ва бахусус участкаҳои интихоботӣ мебошад. тағйирот дар ҳоле пешниҳод шудааст ки соли оянда дар Тоҷикистон интихоботи парлумонӣ ва президентӣ баргузор хоҳад шуд. шумо барномаи хабари радиои Озодиро тамошо доред. натиҷаҳои пешакии интихоботи шаҳрдории Истанбул дар рӯзи 23 июн нишон медиҳад ки Акрам Имомоғлу аз мухолифони ҳукумат ғолиб омадааст. дар ин даври интихобот беш аз 8.5 миллион нафар ширкат карданд. натиҷаи интихоботи шаҳрдории Истанбул барои ояндаи сиёсӣ Раҷаб Таyyib Эрдоғон ва ҳизби адолату рушд бисёр муҳим дониста мешавад. Савинози Рӯҳулло мавзӯъро идома медиҳад. рӯзи якшанбе дар интихоботи такрории раиси шаҳри Истанбул номзади мухолифини ҳукумат пирӯз шуд ки ҳамчун паёми райдиҳандагони норозӣ аз сиёсатҳои президенти ин кишвар Раҷаб Таyyib Эрдоғон арзёбӣ мешавад. ба навиштаи расонаҳои Туркия, Акрам Имомоғлуи 49 сола номзади ҳизби ҷумҳурихоҳи мардумӣ дар овоздиҳии 23 июн беш аз 54% райҳоро касб намудааст. мо ҳамаро пазироӣ хоҳем кард. мо дар ин шаҳр демократия ва адолат месозем. дар моҳи март ҳам Имомоғлу бар номзади ҳизби ҳоким сарвазири собиқи Туркия Бенали Йилдирим дастболо шуда буд, вале баъди шикоятҳои ҷонибдорони Эрдоғон Комиссияи марказии интихобот қарор баровард ки овоздиҳӣ такрорӣ доир шавад. то замоне ки ин гузориш таҳия мешуд, Комиссияи интихоботӣ натиҷаҳои овоздиҳиро эълон накарда буд, вале президент Эрдоғон Имомоғлуро бо пирӯзӣ табрик кард. ҳамин гуна 2 соат пас аз баста шудани ҳавзаҳои райдиҳӣ, Йилдирим ҳам ба Имомоғлу дар курсии раиси Истанбул комёбӣ хост. солҳои тӯлонии Истанбул пойгоҳи пуштибонӣ аз Эрдоғон ба шумор мерафт, вале вазъи мушкили иқтисодӣ ва буҳрони молии дастгирии ҳизби адолат ва тараққиёти Эрдоғонро заиф намудааст. соли равон лираи Туркия тақрибан 10% қурбашро аз даст додааст. баъди эълони натиҷаҳои интихоботи Истанбул, қурби лира каме боло рафт. бармегардем ба Тоҷикистон. бо гузашти қариб 2 моҳ аз бозгардонидани даҳо кӯдаки тоҷик аз зиндонҳои Ироқ, хешу наздикони онҳо ҳанӯз имкони дидору мулоқот бо атфолро пайдо накарданд. интизор меравад ки дар рӯзҳои наздик интиқоли атфоли овардашуда ба муассисаҳои дигар ва хонаводаҳо шурӯъ шавад. ин кӯдакон аксаран фарзандони ҷангҷӯёни гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ мебошанд. модарони бисёре аз онҳо дар Ироқ зиндонӣ гардиданд, падаронашон ё кушта шуданд ва ё сарнавишташон рӯшан нест. Зарангези Наврӯзшов ва Барод Юсуфӣ дар ҳамин бора мегӯянд. Сабзагул Камолова дар интизори дидори набераҳо утоқи хоби онҳоро дар манзилаш омода карда, ҳатто барояшон тӯҳфаҳо харидааст. 5 набераи ин сокини Душанберо тақрибан 2 моҳи қабл аз кишвари ҷангзадаи Ироқ ба Душанбе интиқол доданд. ҳоло набераҳояш дар шумули 84 кӯдаку навраси тоҷики аз Ироқ интиқол шуда дар осоишгоҳи харангон парасторӣ ва табобат мешаванд. Сабзагул интизор дошт ки набераҳояшро мустақим ба ӯ месупоранд. ҳама хонаро ма тайёр кардам. духтарчам ки гуфт надонистам куҷорам чӣ гирем, шаҳрӣ гирифтам, хона дидам кардам, хонаи хушрӯ кардам, то ҳатто авқотҳое тайёр кардам ки ҳози кӯдакон мебинам. кӯдаконро ман хеле авқот карда тайёр кардам мечиём шабона. шукр овардан, ҷои тинҷиамон овардан, шукронаи худо мекунем, шукронаи давлат мо мекунем ки раҳми моро хӯрда кӯдаконро гирифтан овардан. барои бачаҳои ин хона ҷудо кардагим ки бачаҳо ҷудо хо миранд, иҷа духтарако қати хидм хо миранд дар хона.
сабзагул ҳанӯз набераҳояшро аз наздик надидааст. Бо мақомот суҳбат доштааст, аз омодагӣ ва шароити қабулу тарбияи кӯдакон пурсиданд ва ваъда додаанд, ки пас аз анҷоми давраи мутобиқшавӣ набераҳояшро барояш боз мегардонанд. сабзагул барои аз нигоҳи равонӣ мутобиқ кардани кӯдакон ба шароити оромӣ ҳам омодагӣ мегирад. ай вақте ки давҷа самолёт буд, ҷангу ҷанҷол буд, ай тиру самолёт метарсидан, тайёр кардисам хидма ки ма дар пеши аэропорт зиндагӣ мекунам. Овози самолёт фақат ма дар овози самолёт шабу рӯз самолётҳо мепаранд. Мегум барам нишон тим кӯдакора ки иҷа овози самолёт иҷа тинҷи амония. Кӯдако тайёр шаванд ба ҳамин овоз кӯдакора хидма тайёр кардисам кӯдакора ҳам хе дилошна биём ки ай овози самолёт натарсам аю дигар. мақомоти тоҷик мегӯянд марҳилаи аввали барқароршавии кӯдакони аз минтақаҳои ҷангзада баргардонида шуда ба анҷом расидааст ва қарор аст сар аз ҳафтаи оянда интиқоли ин атфол ба муассисаҳои дигар ва хонаҳои хешу шурӯъ шавад. шодихон ҷамшед, муовини вазири тандурустии Тоҷикистон гуфт, ҳафтаи оянда бояд кӯдакон мавзеи харангонро тарк кунанд, вале феълан танҳо атфоли хурдсол ба эҳтимоли зиёд то 3 солаҳо бо санадҳои зарурӣ ба хешовандони наздик дода мешаванд. кӯдакони синни мактабӣ ба тарбияи муассисаҳои таълимӣ ва ятимхонаҳо фаро гирифта мешаванд. равоншиносон таъкид мекунанд, ки кӯдакони баргардонидашуда бояд дар оилаҳо парасторӣ шаванд ва аз ҳамдигар дур карда нашаванд. ин ҷараёни мутобиқшавии кӯдаконро ба муҳити дигар мушкил мекардааст. дар ин маврид Кумитаи байналмилалии салиби сурх ба мақомоти Тоҷикистон тавсияҳои худро ироа кардааст. Мы уже отправляли рекомендации насчет вот этого процесса. мо аллакай ба мақомоти ҳукумат тавсияҳо дар мавриди вазъияти кӯдакон, махсусан дар бораи он ки кӯдакон бояд аз ҳам ҷудо карда нашаванд ва дар оилаҳои наздикон парасторӣ шаванд пешниҳод кардаем. ҳамчунин барои кӯдакон муҳим будани дастгирӣ аз сӯи наздиконашон ва дар идома бо онҳо кор карданро таъкид кардем. Дальше работать с ними. ба иттилои созмонҳои байналмилалӣ аз 84 кӯдаку наврасе ки ҳудудан 2 моҳи қабл аз зиндонҳои Ироқ баргардонида шуданд, 60% аз 5 сола поинанд ва ба муҳити осоишта мутобиқ кардани онҳо осон аст. боқӣ дар синни мактабӣ қарор доранд. барои идомаи мутобиқсозӣ ва парастории ин кӯдакон Кумитаи байналмилалии салиби сурх ба наздиконашон омӯзишҳои фардӣ анҷом додааст. иттиҳоди аврупо мегӯяд, агар Тоҷикистон ба барномаи GSP, яъне низоми умумии имтиёзҳо ворид шуда шартҳои онро бипазирад, танҳо аз ҳисоби имтиёзи гумрукӣ 1.8 миллион евро фоида мебинад. GSP плюс барномаи иттиҳоди аврупо оид ба ҳавасмандгардонии махсус баҳри рушди устувор аст. ҳамкорам Сарвинози Рӯҳулло, ки бевосита ҳафтаи гузашта дар нишасти созмони иттиҳоди аврупо дар Брюссел ширкат дошт, ин мавзӯъро хеле хуб медонад. ҳоло ӯ дар студия бо мост. Савино, салом ва хуш омадӣ ба Прага. Хуб, нахуст бигӯ, ки оё Тоҷикистон барои шомил шудан ба барномаи GSP плюс моил аст ё не? салом Шаҳло, бале, ҳукумати Тоҷикистон дар оғози соли 2019 барои шомил шудан ба GPS барномаи имтиёзҳо дар воридоти мол ба иттиҳоди аврупо дархост дода буд. Дар посух иттиҳоди аврупо коршиносони худро ба Тоҷикистон фиристод ва коршиносон бо масъулини идораҳои марбутаи Тоҷикистон шеваҳои омода кардани кишвар барои шомил шудан ба ин барномаро баррасӣ карданд. Аммо барои шомил шудан ба барномаи GPS плюс ва бархурдор гаштан аз имтиёзҳои он, Тоҷикистон бояд 27 эъломияи байналмилалиро тасвиб карда, муқаррароти онро бояд риоя кунад. Хуб, бо яъне шартҳое ки иттиҳоди аврупо аз Тоҷикистон мехоҳад кадом аст, Сарвиноз? ин шартҳо аз ҷумла конвенсия манъи истифодаи шиканҷа ва наслкушӣ, ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, ҳимояи озодии баён ва гирдиҳамоӣ, ҳуқуқ ба мурофиаҳои додгоҳи одилона, мустақилияти додгоҳӣ ва дигар бахшҳо дар назар мегирад. Аммо Сарвиноз, оё маълум аст, ки то имрӯз ҳаҷми содироти моли Тоҷикистон ба иттиҳоди аврупо чӣ қадар аст ва асосан аз кадом молҳо иборат будааст? Тоҷикистон дар соли 2018 ба бозорҳои иттиҳоди аврупо ба қадри каме беш аз 15 миллиони евро мол ворид кардааст. Аз ҷумла либос, пахта, маводи насоҷӣ ва инчунин ба маблағи 55 000 евро писта. Хуб, ташаккури зиёд. Сарвинози Рӯҳулло буд, ки чанд рӯзи пеш аз Брюссел ба Прага омад ва ҳоло меҳмони мо дар ин ҷой аст. Бор дигар хуш омадӣ. Ва бинандагони азиз, ман дар ҳамин дақиқаҳо барномаи имрӯзро ба анҷом мерасонам ва шумо метавонед гузоришҳои бештарро дар канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед. Тафсилоти хабарҳои рӯз дар сомонаи радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org дастраси шумо азизон аст. Агар
агар хостед метавонед аз саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ истифода кунед. Фардо субҳи барвақт тамошои навиди бомдодӣ ёдатон наравад. То мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдори шумо бошад.